안녕하세요. 더벨 제약바이오부 김성아 기자입니다. 제가 나와 있는 이곳은 2026 더벨 제약바이오 포럼 현장입니다. 이번 포럼은 K바이오 글로벌 딜메이킹과 투자 전략을 주제로 글로벌 투자은행인 JP모건과 글로벌 빅파마 해외 VC들이 한데 모인 아주 특별한 자리입니다. 특히 빅파마와 VC들을 중심으로 현재 글로벌 바이오 산업의 방향성을 짚는 논의가 중점적으로 진행됩니다. 여기에 글로벌 톱티어 AI 신약 개발 기업들의 발표와 보건복지부의 산업정책 제언까지 더해지면서 투자, 기술, 정책을 한데 아우르는 자리가 마련됐습니다. 강연과 함께 원원원 미팅도 병행되는데요. 현재 약 40여 건의 미팅이 성사됐습니다. 실제 협업과 투자로 이어질 수 있는 논의가 이어질 전망입니다. 이번 포럼에는 약 300여 명의 국내외 바이오 업계 인사들이 참여했는데요. 그만큼 이 K바이오 업계의 글로벌 확장에 대한 높은 관심을 반증하는 거겠죠? 그럼 지금부터 그 현장을 함께 살펴보시겠습니다. 이번 포럼의 포문은 세계 3대 금융기관인 JP모간이 열었습니다. 데이비드 라우 JP모간 APEC IB 부문 부회장이자 헬스케어 부문 대표는 기조연설을 통해 글로벌 바이오 산업, 특히 그 아시아 시장의 동향을 짚었습니다. JP모간의 중역이 한국 포럼에 선 건 이번이 처음인데요. 한국 바이오 산업을 향한 글로벌 자본시장의 관심이 그만큼 커지고 있다는 데 의미가 큽니다. 라우 부회장이 던진 메시지는 명확했습니다. 글로벌 바이오 산업의 중심축이 더 이상 미국과 유럽에만 머물러 있지 않다는 점입니다. JP모간이 바라본 아시아 바이오 시장의 변화와 한국의 위치, 함께 보시죠. Most common question that I am asked is whether is it Asia biotech, is it risky? My answer is yes, and that's why you should invest. Comparable mid-stage biotech programs can be priced much lower in parts of Asia than in the US, even with similar clinical results. So that valuation gap is shrinking as global buyers are paying more attention, but it hasn't disappeared. Think of it as an outlet window for high-end assets. The quality is real, and the discount is not going to last forever. Looking ahead, let me close with 3 high-level expectations for 2026 to 2030. Right? Number 1, Asia will deliver more global pivotal assets, program designed from the start for international standards, multinational trials, and multi-regulator pathway. Number 2, Asia's role in global financial strategy will deepen. A top 10 global pharma will relocate its R&D headquarters to Asia. Now, my bet is either Singapore or Korea. Why? Because of cost and speed. Now, my third prediction is that cross-Asian collaboration will increase. It's already happening, but with more shared platforms, co-development structures, and consortium-style approach for late-stage assets. 기조연설 이후에는 이병건 플래그십 파이오니어링 한국고문, 이상훈 ABL바이오 대표와 함께 특별 대담 자리가 마련됐습니다. 두 사람 모두 K바이오의 성장과 글로벌 진출 흐름을 현장에서 이끌어온 인물들이죠. 세 사람은 아시아 바이오 시장의 부상과 중국 바이오텍의 성장, 그리고 그 안에서 한국 바이오가 가진 차별화된 경쟁력을 중심으로 이야기를 나눴습니다. 특히 한국 기업들이 글로벌 제약사와 오랜 기간 협력하며 쌓아온 신뢰도와 플랫폼 기술 경쟁력이 주요 키워드로 다뤄졌는데요. 청중들 사이에서도 한국 바이오의 기술력뿐 아니라 글로벌 신뢰도와 네트워크가 중요해지고 있다는 점에 공감하는 분위기가 느껴졌습니다.
There are always signs of global capital flowing back into Asia. How do you assess the relative effectiveness of this market today, and how is that changing over time? Not only early signs of capital flowing back to Asia. In fact, I think they are definitely capital investing or coming back to Asia. So again, I think all together, the capital flow globally is much more interested in Asia, and I'm very confident that it will only continue. I like to switch the tip to K-Bio. So, what is your JP Morgan view about how the Korea biotech or pharmaceutical company sector have to work with global big pharma or the innovation company and the financial sector in the US? What is unique about Korea is that it has a longer history collaborating with the US, and I think a lot of US investors view that Korean companies have more credibility because of that long history working with US companies. JP모간 세션 이후에는 글로벌 빅파마의 사업개발 담당자들이 무대에 올랐습니다. 노바티스, 베링거 인게라임, 아스텔라스가 각자의 오픈 이노베이션 전략과 한국 바이오텍을 바라보는 시각을 공유했는데요. 노바티스는 특정 딜 방식의 제한을 두기보다 라이선싱, 공동연구, 옵션 계약, 투자, 인수까지 다양한 협업 구조를 열어두고 있다고 설명했습니다. 특히 초기 단계부터 지속적으로 소통하며 장기적인 협력 관계를 만드는 것이 중요하다고 강조했죠. To introduce a very good innovative open innovation strategy with the 베링거 인게라임에서는 초기 자산을 바라보는 기준으로 과학의 독창성과 엄밀성을 제시했습니다. 완성된 데이터가 아니더라도 POC 가능성이 보인다면 협업 논의를 시작할 수 있다는 설명이었습니다. 아스텔라스는 한국을 오픈 이노베이션 확대의 주요 거점으로 봤습니다. 단순 기술 도입을 넘어 공동연구와 임상, 상업화까지 이어지는 장기 협업 모델을 강조했습니다. 되게 반갑습니다. 또 이런 자리를 만들어주신 더벨 쪽에 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. 이어진 패널 토론에서 세 회사가 공통적으로 강조한 키워드는 혁신성과 초기 협업이었습니다. 글로벌 빅파마들이 더 이상 후기 임상 자산만 기다리는 것이 아니라 초기 단계부터 가능성 있는 기술을 찾고 함께 개발 방향을 설계하는 흐름이 뚜렷해지고 있다는 점을 확인할 수 있었습니다. 오후 세션에서는 글로벌 투자 트렌드와 AI 신약 개발, 정부 정책에 대한 제언이 이어졌습니다. 투자 트렌드 VC 세션에서는 중국계 VC인 하이라이트 캐피탈, 야포 캐피탈과 미국계 VC인 고든 MD 글로벌 인베스트먼트의 경영진이 연단에 섰습니다. 하이라이트 캐피탈은 중국의 혁신 자산 공급 역량과 한국의 글로벌 임상 규제 대응 역량이 결합할 수 있다는 점을 강조했습니다. 야포캐피탈은 현재 한국 바이오텍의 초기 자산 거래가 늘고 있지만 빅딜로 이어지려면 휴먼 POC 데이터가 필요하다고 짚었죠. 고든 MD 글로벌 인베스트먼트는 한국 바이오텍이 기술 이전 의존을 넘어 글로벌 거버넌스와 미국 임상 전략을 갖춰야 한다고 제언했습니다. 결국 VC 세션의 핵심은 좋은 기술뿐 아니라 글로벌 개발 전략, 데이터, 거버넌스까지 함께 준비돼야 한다는 점이었습니다. 이어진 글로벌 트렌드 AI 세션에서는 에브비, 인실리코 메디슨, 비바바이오텍이 참여해 AI 기술이 실제 신약 개발과 파트너링 구조를 어떻게 바꾸고 있는지 공유했습니다. 전 산업군의 초미의 관심사가 AI인 만큼 청중들의 반응이 가장 뜨거웠던 세션이기도 했죠. AI 세션에서 빅파마 대표로 나선 에브비는 AI 신약 개발이 물질 중심 거래에서 기술 중심 거래로 이동하고 있다고 강조했습니다. 최근 일라이릴리와 빅딜을 성사시킨 인실리코 메디슨의 젠위 우리드는 앞서 딜을 만든 선배 기업으로서 AI 기술력이 속도를 높일 수는 있지만 글로벌 딜로 이어지려면 임상검증과 트랙 레코드가 필요하다는 점을 공유했습니다. 한국 시장에선 생소하지만 엔비디아의 헬스케어 파트너로 이름을 알린 비바바이오텍의 데렉 런 대표는 AI 기반 디스커버리와 웬랩을 결합해 초기 신약 개발 리스크를 나누는 협업 모델을 소개하기도 했습니다. 마지막으로 정부 정책 세션에서는 보건복지부가 지난해 바이오 산업 진흥을 위해 신설한 제약바이오 산업과를 이끄는 윤강석 과장이 임상 3상과 글로벌 상업화까지 이어지는 K-바이오 완주 경험을 지원하겠다는 정책 방향을 제시했습니다.
이번 2026 더벨 제약바이오 포럼은 글로벌 자본, 빅파마의 오픈 이노베이션 전략, VC 투자 트렌드, AI 신약 개발, 정부 정책까지 K바이오의 성장 방향을 하루 동안 입체적으로 짚어본 자리였습니다. 올해 포럼의 의미는 결국 연결이었습니다. 기술과 자본의 연결, 국내 기업과 글로벌 파트너의 연결, 초기 연구와 글로벌 상업화의 연결을 한자리에서 이뤄낸 거죠. 더벨은 이번 포럼으로 K바이오가 글로벌 시장과 더 깊이 있게 연결되기를 기대합니다. 지금까지 더벨 제약바이오부 김성아 기자였습니다.